এই তো এসে গেছো তোমরা। In this video I will show you some example of interrogative sentence and how they change into active to passive. এই ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো কয়েকটা এক্সাম্পল, এমন উদাহরণ যেগুলিতে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলিকে কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে করছি সেটা দেখাবো। হোপ ইট উইল হেল্প ইউ মাচ। আশা করবো তোমাদের এটা সাহায্য করবে। নাও এক্সাম্পল নাম্বার 1, ডাজ হি হেল্প ইউ? The active sentence is does he help you? Now in the step 1 we will change it into a statement. He helps you. Now in the step 2 we will make it passive. Here look, he is the subject, help is the verb, and you are the object. So the change subject will be you, and the verb helps will change into are helped, and then by, and he will change into him. So in the step 2 you are helped by him, that is the passive form of he helps you. Now look, these two words you and are, you and are will change their position, or they will exchange their position. Exchanging means mirror effect. Mirror effect, what is mirror effect? Mirror effect is if we write on a card the number 35 and put it on the mirror, then we'll see that it will, the mirror will show us 53, not 35, because the number in the 35, 3 and 5 will change their position and become 53, 5 and 3. So you are will be changed into you are you. You and are will change into are you. Are you helped by him? That will be the passive form. But people often make a mistake that they forget to give the question mark at last. Don't forget to give the question mark. Now example 2, it is an example of possessive verb starting with has. এটা একটা পজিটিভ ভার্বের এক্সাম্পল যেখানে আমরা হ্যাজ দিয়ে কোশ্চেনটা স্টার্ট করছি। কোশ্চেনে আছে, অ্যাক্টিভে আছে হ্যাজ হি হেল্প ইউ। এটার আমরা যদি প্যাসিভ করি, এটা যদি আমরা স্টেটমেন্ট করি, তাহলে আমরা কি করব? হি হ্যাজ হেল্প, এটা হবে হি হ্যাজ হেল্পড ইউ। এবার হি হ্যাজ হেল্পড ইউ এর প্যাসিভ করলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে ইউ হ্যাভ হেল্পড by him. Now in the step 3 mirror of you have changes into have you. এবার you have এর mirror করলে দাঁড়াচ্ছে have you। তো আমরা এখানে mirror করব, simply have you বসাবো, বাদ বাকিটা যেমনটা আছে তেমনটাই টুকে টুকে লিখব। তাহলে have you helped by him. In the example 3 it is an example of modal verb which start with will. Here the active sentence is will you teach the children? Now make it statement. You will teach the children. That this is a statement. You will teach the children. Now in the step 2 made it passive. The children will be taught by you. The children will be taught by you. In the step 3 the children and the word will exchange their position. It will start with will the children be taught by you. তাহলে সেকেন্ড স্টেপে যে আমরা দেখলাম যে দ্য চিলড্রেন উইল, এই যে দ্য চিলড্রেন আর উইল, এই যে শব্দটা আছে দুটি শব্দ, এটা কিন্তু তাদের পজিশন এক্সচেঞ্জ করছে, চেঞ্জ করছে। উইল আগে যাচ্ছে, দ্য চিলড্রেন পরে আসছে। তারপরে যেটুকুনি যেমন আছে বি টট বাই ইউ, সেটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ বসে যাচ্ছে। তো আমরা ফাইনাল অ্যান্সার পেয়ে গেলাম উইল দ্য চিলড্রেন বি টট বাই ইউ। এক্সাম্পল 4 ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ WH ওয়ার্ড। ইট ইজ স্টার্টেড উইথ when. এক্সাম্পল 4 কিন্তু একটা WH ওয়ার্ডের এক্সাম্পল যেটা when দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। In the active sentence we found when did you do this work, and in the step 1 we'll make it statement you did this work. So you have to put aside the WH word for this statement. তোমাকে এখানে এই WH ওয়ার্ডটা whenটাকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখতে হবে বা মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে স্টেটমেন্ট করার জন্য। You did this work. Look here, I wipe out the when, and you do plus did equal to did. You did this work. Step 2, in the step 2 we will make the passive form of you did this work. You is the subject, did is the verb, and this work is the object. So in the step 2 this work
will be subject. The verb will change in the verb did will change into was done, and then by, and then the subject of step 1 you will become the object of the step 2 you. This work was done by you. Now put the when. As we have said that WH words does not change their position, যেহেতু আমরা আগে বলেছি যে WH ওয়ার্ডগুলো তাদের পজিশন চেঞ্জ করে না, তো হোয়েন যেখানে ছিল সেখানেই বসবে, আবার বসলো। দিস ওয়ার্ক ওয়াজ, এই যে শব্দ দুটি দিস ওয়ার্ক আর ওয়াজ, এই দুটো কিন্তু এদের মিরর এফেক্ট হবে, অর্থাৎ এরা এদের পজিশন এক্সচেঞ্জ করবে। ওয়াজ আগে আসবে, দিস ওয়ার্ক তারপরে আসবে, বাদ বাকিটা যেমন আছে তেমনই হবে। তাহলে আমরা ফাইনাল অ্যান্সার পেলাম হোয়েন ওয়াজ দিস ওয়ার্ক done by you. Don't forget to give the question mark at the last of the sentence. Now WH word who required some special treatment, as we said before. who এর জন্য একটু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট হয়, অন্যান্য WH ওয়ার্ডগুলোর মতন হয় না হু এবং হুমের। তো হু এখানে আমরা হু দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। হু রোড দিস লেটার। স্টেপ 1 কিপ অ্যাসাইড হু, প্রথমে হুটাকে সরিয়ে রাখো। রোড দিস লেটার ইজ দ্য স্টেটমেন্ট। স্টেপ 2, দ্য প্যাসিভ ফর্ম অফ স্টেপ 1 ইজ দিস লেটার ওয়াজ রিটেন। দিস লেটার ওয়াজ রিটেন। হ্যাঁ, নো নিড টু পুট বাই, এখানে বাই দেওয়ার কোনো দরকার নেই স্টেপ 2-এ বা স্টেপ 1-এ। এবার স্টেপ 3-তে বাই হুম ওয়াজ দিস লেটার রিটেন। সো হুয়ের জায়গাটা বাই হুম নিয়ে নিয়েছে, আর দিস লেটার ওয়াজ এটা কি করলো, দিস লেটার আর ওয়াজ তাদের পজিশন এক্সচেঞ্জ করলো, মিরর এফেক্ট হলো। ওয়াজ আগে এলো, দিস লেটার তার পরে এলো, তারপরে যেমনটা আছে রিটেন বসে গেল, কোশ্চেন মার্ক বসে গেল, আমরা ফাইনাল অ্যান্সার পেলাম। Example 6, this is an example of whom. As you know, whom changes into who in the passive. তোমরা যেমনটা জানো যে whom কি হয় প্যাসিভ সেন্টেন্সে, হু হয়ে যায়। তো আমরা দেখে নিই কীভাবে এটা হচ্ছে। অ্যাট ফার্স্ট কিপ অ্যাসাইড দ্য হুম। প্রথমে হুমটাকে সরিয়ে রাখো, মাথা থেকে সরিয়ে রাখো, তাহলে থাকছে ডিড ইউ ইনভাইট। এটাকে যদি আমরা স্টেটমেন্ট হিসাবে নিই তাহলে ইউ ইনভাইট প্লাস ডিড ইকুয়াল টু ইনভাইটেড। ইউ ইনভাইটেড, এটা হলো স্টেটমেন্ট। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ সাবজেক্ট পেলাম আর ইনভাইটেড ভার্ব পেলাম। অবজেক্টটা এখানে মিসিং রয়েছে, নেই। আমরা এটুকুকে নিয়ে যদি ভয়েস করি তাহলে কি করব, ইনভাইটেড ভার্ব যেটা আছে সেটার প্যাসিভ করলে ওয়াজ ইনভাইটেড হচ্ছে, যেহেতু এটা সিম্পল একটা পাস্ট টেন্স, ওয়াজ ইনভাইটেড হলো। তারপরে ইউটা যেহেতু সাবজেক্ট ছিল ওটা চলে গেল বাই হুম, বাই ইউ দিয়ে। এবার আমরা হুমের জায়গাটা কাকে দেবো, হুকে দিয়ে দেবো। হুমের জায়গায় বসবে হু। হু উইল টেক দ্য প্লেস অফ হুম। হু ওয়াজ ইনভাইটেড বাই ইউ। হু ওয়াজ ইনভাইটেড বাই you will be the final answer. That's all guys, hope you enjoy this video and learn something. Thank you for watching, hope it was helpful to you. If you found helpful to you then please subscribe and like, share, comment please. Thank you very much.